హియర్ ఇన్ ది సెక్షన్ మనకి ఇన్కము ఎక్స్పెండిచర్ సేవింగ్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఇన్కము ఎక్స్పెండిచర్ సేవింగ్స్ వీ హ్యావ్ అసిమ్, అమిత్, అమల్. హియర్ ద సాలరీస్ రెస్పెక్టివ్లీ ఆన్ ఫుడ్. అక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. దే స్పెండ్ 20%, 25%, 15% ఆఫ్ దేర్ మంత్లీ సాలరీస్ రెస్పెక్టివ్లీ ఆన్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్ టుగెదర్, అండ్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్, let me divide expenditure on food and rent, and 1/4 of the remaining on entertainment and savings, rest amount. Monthly salary of Asim is 2,000 more than that of Amal. Ratio between the monthly salaries of Amit and Amal is 2:1. Amit and Amal is last person, L. Amit and Amal 2:1, right? So here I am taking 40x and 80x, 2:1, so that బికాస్ మనకి 20% అంటే 1/5 కదా, 25% 1/4, 4, 5 డివైడ్ అయ్యేటట్టు తీసుకుంటే మంచిదన్నమాట. సో అందుకని 40x 80x తీసుకుంటున్నాను నేను. సో నెక్స్ట్ అసిమ్ ఇన్కమ్ ఎలా ఉందో చూడండి. 2,000 మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ అమల్. సో 40x ప్లస్ 2,000. ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చేసి 20% ఖర్చు పెడుతున్నాడు కదా అసిమ్ 20% అంటే 1/5 అంటే 8x ప్లస్ 400. నెక్స్ట్ 1/4 ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ అన్నాడు. 1/4 ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ ఎంత ఇక్కడ 32. దాంట్లో 1/4 అంటే మళ్ళీ 8x, రిమైనింగ్ 1600. 1/4 అంటే 400. ఇది రిమైనింగ్ ఆన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ సేవ్స్ ద రెస్ట్. 16x పోతే మనకి 24x ఉంటుంది, 800 పోతే 1200 ఉంటుంది. 24x plus 1200 is the remaining amount. ఇక్కడ మనకి ఏమైనా ఇస్తున్నారు అంటే అసిమ్ సేవ్స్ 3,000 per month అన్నాడు. అసిమ్ సేవ్స్ 3,000 per month అంటే వీ కెన్ టేక్ 24x plus 1200 is equal to 3,000. 24x is equal to 1800. So x is equal to 6 4 times 6 300 times. So x is equal to 75. Now with this we can rewrite the values. x 75 అంటే 40 75 3,000 plus 2,000 5,000 is Amal income. సో దీంట్లో మనకి 8x అంటే 600 plus 400 1000. 24x అంటే 1800 plus 3,000 సేవింగ్స్. ఇది సేవింగ్స్. ఓకే, ఫర్ బెటర్ క్లారిటీ, ఇన్కమ్, ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఫుడ్ అండ్ రెంట్, expenditure on entertainment, this is expenditure and this is savings. Now 80x means 4x అంటే 3,000, 4x అంటే 40x అంటే 3,000 వస్తుంది. 3,000 అంటే 6,000 అవుతుంది. 6,000 3,000. Let us read the data once again. This person 25% expenditure on food and rent. 25% means 1,500. Remaining 4,500, out of which 1/4 is spent. 1/4 of 4,500 is 1/4 of 4,500. 1125. Remaining amount 2,007 ఎంత అవుతుందమ్మా? 2,625 పోతే 3,375 ఉంటుంది. సరిపోతుంది కదా? 4 5 10 6 సరిపోతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఎల్, అమల్ 15% స్పెండ్ చేస్తున్నాడు అమ్మా. 15% అంటే 450 రూపీస్. 15% ఆఫ్ మంత్లీ శాలరీ ఆన్ ఫుడ్ అండ్ రెంట్. 1/4 ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ అంటే ఎంత? 2,550. దాంట్లో 1/4 అంటే 6 4s are 24 కదమ్మా. 15 3 4s are 12, 7 4 637.5 rupees. 637.5 rupees. 1/4 of the remaining 2,550 and రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఈ రెండు యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. టోటల్ ఎంత అవుతుంది? 1,087.5. 3,000 minus 1,087.5 సబ్ట్రాక్టెడ్ 2,191. 1,912.5 ఇంతవరకు డేటా నోట్ చేసుకోండి. 1912.5
What is the sum of salaries of all 3 persons together? Together salary 14,000. Together salary is 14,000. If another person Rana spends 20% more amount than Amal on food and rent, what about Amal food and rent expenditure? 450, right? Is it right? 450. Amal food and rent 450, then 20% extra అన్నాడు కాబట్టి 159, 540 అవుతుంది. Then find the amount spent by Rana on food and rent, 540. Next question. What is the ratio of amount spent on food and rent together by Amit and Amal? Amit and Amal food and rent 1950, right? And Amal together to that Asim and Asim alone. Asim alone ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాము 1000. So 0 0 cancel, 25s, 39 5s. 39 is to 20. Next question. What is the average amount spent by Amit and Asim on entertainment? Amit and Asim entertainment 2125 total by 2 అంటే 1062.5. Next question. Salaries of another person Pankaj is equal to the sum of the salaries of given persons together, which is nothing but 14,000, right? 14,000 together. Pankaj spends 5,600 per month and saves the rest. Find the savings per month of the Pankaj. 5,600 both 8,400 is the savings. A circular wire of radius 28 cm is bent in the form of a rectangle. Okay, na? 2 of L plus B is equal to 2 pi r. Done. Next question. Is it okay, na? 37. 38. Aman, Bunny and Chetan started a business together with the initial investments 3:4:2x అంటే నేను 3y 4y 2xy అనుకున్నాను. ఓకేనా? సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఆఫ్టర్ 3 months అమన్ అండ్ బనీ ఇంక్రీజ్డ్ దే షేర్ బై 50% అంటున్నారు. ఆఫ్టర్ 3 months అంటే అప్ టు 3 months ఇది ఇట్లాగే ఉంది. నెక్స్ట్ 9 months 50% పెరిగింది అంటున్నాడు కదా శాలరీ. ఓకేనా? 50% అంటే మనకి ఈ రేషియో అన్ఈజీగా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ మల్టిప్లయింగ్ విత్ 2. ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం 6y, లెట్ మీ టేక్ ద రేషియో లైక్ దిస్, 6y 8y 4x. 3 months అలాగే ఉంది. నెక్స్ట్ 9 months 50% ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి 9y అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ 3 months 8y అలాగే ఉంది. నెక్స్ట్ 4y ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ 9 months 12y అవుతుంది. ఇಷ್ಟು ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ అనదర్ 3 months అంటే అప్ టు 6 months ఫస్ట్ అలాగే ఉంది. నెక్స్ట్ 6 months డిక్రీజ్ ది షేర్ బై 50% అంటే 2x into 6 months. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ క్యాన్సిల్ 6xy కదమ్మా ఇది, వీ హ్యావ్ టు టేక్ xy, 4xy 2xy. We can cancel the y value common amma, y cancel, next 3 cancel, 3 times, 3 times, 3 2 times, 3 2 times. So ఇక్కడ ఏం మిగిలింది, 6 plus 3 9 is to 8 plus 36 44. ఇక్కడ 6 ఉన్నట్లుంది కదమ్మా, 6 plus 27 33 కదా ఇది, 33 plus 40, 33 is to 44 is to ఇతని రేషియో ఎంతమ్మా, 8 plus 8x plus 4x 12x. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే 1080 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి దీంట్లో ఉంది, ఎంత వస్తుంది, 2110, 2310 వస్తుంది కదా, 2310 వస్తుంది. నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ లైక్ దిస్ అమ్మ, అమన్ ప్లస్ బనీ టుగెదర్ 2310, అమన్ ప్లస్ బనీ టుగెదర్ 77 ఈజ్ టు చరణ్ alone 12x. సో 2310 by 1080. Agreed? So here let us take simplification part. 12 cancel here, 0 0 cancel, 12 9 times cancel, 9 cancel here, 2 9s, 9 cancel అవుతుంది కదా, 3 times, 3 cancel చేస్తున్నాము, 7 3 is 21, 77, 77 77 cancel, x is equal. Bunny sells 20% of his total stock at a loss of 10%
and 50% of the remaining stock at a profit of 5%. At how much percent should he sell the rest of the stock to gain a profit of 15%? Total stock 100 అనుకోండి అమ్మా. సో 15% ప్రాఫిట్ ఓవరాల్గా వస్తుంది అతనికి. అయితే ఫస్ట్ పార్ట్ ఎంత 20% అమ్మాడు కదా, ఎంత లాస్కి? 10% లాస్. సో మైనస్ 10% ఆఫ్ 20 స్టాక్ 20 ప్లస్ 50% ఆఫ్ రిమైనింగ్. ఆల్రెడీ 20 అయిపోయింది, ఇంకా 80 ఉంటుంది. 50% అంటే 40 ఉంటుంది. ఆ 40% దాని మీద 5% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. 40 పార్ట్స్ మీద 5% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. రెస్ట్ ఇంకెంత ఉంది? 40 ఉంది. అది X% ప్రాఫిట్కి అమ్ముతున్నాడు అనుకో. టోటల్ స్టాకు 20 + 40 + 40 100 మ్యాచ్ అయిందా? టోటల్ స్టాక్ మ్యాచ్ అయిందా? టోటల్ స్టాక్ 100 అనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ 20% ఆఫ్ ది స్టాక్ అంటే ఎంత? 20. 50% ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ స్టాక్. 20 అయిపోతే రిమైనింగ్ స్టాక్ ఎంత? 80. 80లో 50% ఎంత? 40. ఇంకా రెస్ట్ ఎంత? 20 40 అయిపోతే రెస్ట్ ఎంత? 6 మళ్ళీ 40. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమో 10% లాస్, సెకండ్ పార్ట్ ఏమో 5% ప్రాఫిట్, థర్డ్ పార్ట్ ఏమో X% ప్రాఫిట్, ఓవరాల్ ఏమో 15%. ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేస్తే పర్సెంట్ టేకెన్ కామన్ అండ్ క్యాన్సిల్, 5 taken common and cancelled. So let us take 300 is equal 40 plus 40, 80 plus 8, 80 plus 8x, 80 plus 8x, 40 plus 40, 80 plus 8x. అమ్మా మైనస్ కదా ఇది, ఓకే. ఇది 40, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి హ్యాపీగా. 40 40 క్యాన్సిల్. We have 8x is equal to 300, x is equal to 75/2 అంటే 37.5 వస్తుంది. x is equal to 37.5, 44 to 48. ఓకేనా? ఇక్కడ ఓవరాల్ పర్సంటేజ్ 95 కదా, 395 ఎంత వస్తుంది? 285. దాంట్లో ఈ రెండు కలిపితే ఎంత వస్తుంది మనకి? 193 వస్తుంది. 193 తీసేస్తే ఇంకా 92 ఉంటుంది ఇక్కడ. 85 యావరేజ్ 95 అనుకొని ఓ 3 సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యావరేజ్ 92 అనుకుంటే వీడు +2, వీడు -8 అంటే -6, 86 వస్తుంది. వీడు ఎంతమో? -2 -8 -6 కదా, అంటే 98 వస్తుంది. 98 వస్తుంది. ఇక్కడ యావరేజ్ 85 అనుకుంటే 85 హ్యాపీయే. ఇక్కడ 90 ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కాబట్టి 5 తగ్గిస్తే సరిపోతుంది, 80. ఇక్కడ 90 80 100 యావరేజ్ 90. ఓకేనా? వాల్యూస్ ఓకేనా? ఇక్కడ 95 యావరేజ్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ దాంట్లో. సెకండ్ అతను 95కి 95 తీసుకొచ్చాడు. ఫస్ట్ అతను 95కి 98 తీసుకొస్తున్నాడు, అంటే 3 ఎక్స్ట్రా. అంటే థర్డ్ పర్సన్ 3 తక్కువ తెస్తే సరిపోతుందిగా. 95 - 3 92 అవుతుంది. అది లాజిక్. ఓకేనా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Marks scored out of 150 by Goku in English. Goku in English is 8 less than the marks scored by him in mathematics. Mathematicsలో 92 వచ్చినాయి. 8 less అంటే 84 వస్తాయి. 84 out of 150 is what percentage అని అడుగుతున్నారు. సో 56%. Marks scored by Vegeta in chemistry is approximately కెమిస్ట్రీ ఎంత వచ్చిందమ్మా ఇక్కడ మనకి? పర్సంటేజ్ ఎంత వచ్చింది? 98. 98 is approximately how much percentage of the total marks scored by Gohan in all 3 subjects together? Gohan all 3 subjects ఎంత వచ్చినాయి? 170 270 వచ్చింది into 100. సో లెట్ us check. 0 0 క్యాన్సిల్. 27 3 27s 81 కదా, 170 మిగులుతుంది. 170 అంటే సుమారుగా 8 టైమ్స్ పోతుందా? 7 times అప్రాక్సిమేట్లీ 37% దగ్గరగా ఉండాలి. ఇఫ్ మార్క్స్ స్కోర్డ్ బై అనదర్ స్టూడెంట్ నాపా ఇన్ ఫిజిక్స్ is 10 more than that of Jiren and Vegan, more than Jiren and Vegeta. చూడండి, అనదర్ స్టూడెంట్ ఎవరు? నేపా ఇన్ ఫిజిక్స్ 10 more than బై జిరెన్. ఎంత వచ్చింది ఫిజిక్స్? ఎంతమ్మ అక్కడ పర్సంటేజ్? 85 కదా, 90 అంటే 80 వచ్చినాయా? 80 + 10 90 మార్క్స్ వచ్చినాయి. Vegeta scored 8 marks more in chemistry than by Napa. Then find the average marks obtained by Napa and physics and chemistry together.
నాపా ఇన్ కెమిస్ట్రీ. వెజిటాకి 8 మార్క్స్ మోర్ అంటున్నాడు కెమిస్ట్రీలో. వెజిటాకి కెమిస్ట్రీలో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయమ్మా? ఇది ఎంత అండి పర్సెంటేజ్? 98. 8 మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయంటే ఇతనికి 90 వచ్చి ఉంటాయి. అయితే యావరేజ్ మార్క్స్ అడుగుతున్నారు 90. వాట్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ మార్క్స్ స్కోర్డ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ బై గివెన్ 4 స్టూడెంట్స్ అంటున్నాడు. మ్యాథమెటిక్స్లో ఇది 98. ఇది ఎంతమ్మా మ్యాథమెటిక్స్ వెగటా ఎంత? వెగటా 98ఏనా? సమ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అడిగాడు కదా. 390 270, 370 383. 270 370 383 వస్తుంది. రైట్. ఇది కెమిస్ట్రీ కదా, మ్యాథమెటిక్స్ కదా మన అడిగింది. లెటెస్ట్ టేక్ ఇది ఎంతమ్మా? 95 మ్యాచ్ అయిపోయింది కాబట్టి 92 కదా ఇది. 92 180 అన్నో 160 340 అన్నో 349 351 వస్తుంది. 351 మ్యాథమెటిక్స్. ఇఫ్ గోకు హ్యాడ్ స్కోర్డ్ 5 మార్క్స్ లెస్ ఇన్ ఫిజిక్స్, 8 marks less in chemistry and 4 marks more in mathematics than he actually scored, then find the ratio of total marks Goku would have scored to the total marks of Vegeta has scored అన్నాడు. ఇప్పుడు గోకుకి ఇక్కడ 5 తగ్గించాలి, ఇక్కడ 8 తగ్గించాలి, ఇక్కడ 4 మార్క్స్ మ్యాథమెటిక్స్ 4, అంటే టోటల్గా అతను చేంజ్ ఎంత వస్తుంది మనకి? 11 తగ్గించాలి మొత్తం ఓవరాల్గా. అతను 11 మార్క్స్ తగ్గించాలి. టోటల్గా అతనికి 285 మార్క్స్ వచ్చినాయి కదా, దాంట్లో 11 మార్క్స్ తీసేస్తే 274 మార్క్స్ అవుతుంది. 274 is to ఏది పోవట్లేదు కదా. 274 మార్క్స్ బై వెగిటా హ్యాస్ స్కోర్డ్ అంటున్నాడు. వెగిటాకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి చూడమ్మా? 98 అన్నారు కదా. ఇది 8 12 16 392సే కదా. 392 అంటే 276. ఏది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు ఆప్షన్స్. 8 మార్క్స్ లెస్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ, 5 marks less in physics 13 marks and 4 marks more in mathematics than what he actually scored. అంటే ఓవరాల్గా అతను 11 తగ్గించాలి కదా మనకి. అగ్రీ. 13 minus 11 అంటే ఎంత? 9 తగ్గించాలమ్మా. 9 తగ్గించాలి. 276 వస్తుంది. 276 is to 276 1 is to 1. Done. Next question. 49 to 53. Any doubts? 54 53. డౌట్ ఉందా? $54. A boy was left with 54 rupees, 12 rupees money if he had spent 12% instead of 14%. అంటే 2% మనకు 12 రూపీస్ అని తెలిసిపోతుంది. 1 rupee 1% 6 rupees అని తెలిసిపోతుంది. If he spends 42% of total money, he will be left with అంటున్నాడు 58%తో ఉంటుంది. 58 అంటే 348 రూపీస్. 42% స్పెండ్ చేస్తే 58% ఉంటుంది. 1% 6 రూపీస్ కాబట్టి 58% 348. A sum of money triples itself in 12 years. అంటే 200% ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది 12 ఇయర్స్లో. 50/3 అంటే 16 2/3%. A man covers 840 km by bus travel. చేశారు ఇది చెప్పను. ఇక్కడ టైం తీసుకున్నది ఎంత? 20 hours. ఇక్కడ టైం పట్టింది ఎంత? 4 hours. యావరేజ్. సో 1040 in 24 hours. So I can cancel here. What I can cancel? 8 cancel చేసిన 3 times. 8 130 times. 130/3 అంటే 43.333. A 36% alcohol solution is mixed with 45% alcohol solution. 36% with 45% in the ratio 3:2. టోటల్గా 9 parts 5 parts 9, 1 part 1.8, 2 point 3.6 అంటే యావరేజ్ 39.6 వస్తుంది. Now 39.6 should be mixed with 48% to get 42.6% average. Here the distance is 3. Here the distance is ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 5.4. ఓకేనా? 10తో మల్టిప్లై చేస్తే 30:54 అంటే 5:9, 9:5. అమ్మమ్మ
30 నుండి 9 డిస్టెన్స్. ఆ 9ని 2:3 రేషియోలో డివైడ్ చేసుకోవాలి. 9/5 అంటే 1.8 కదా. 2 పార్ట్స్ 3.6. 36 + 3.6 39.6. అది ఆన్సర్. డిస్టెన్స్ ఉంది కదా 9ని మనం 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి. లెఫ్ట్ సెకండ్ ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ 3 కదా. ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ 5.4 కదా. అది తీసుకో, అది రేషియో రాయాలి. కానీ మనకి 9:5 5:9 అనే 2 ఆప్షన్స్ ఉంటే అప్పుడు క్లియర్గా ఆలోచించాలి మనం. 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకో, 9:5 5:9 అనే 2 ఆప్షన్స్ ఉంటే మనకు డౌట్ వస్తుంది. ఉన్నది ఒకటే ఆప్షన్ అయినప్పుడు మనకు 5:9 వస్తే మనం ఏం తీసుకోవచ్చు, 9:5. అర్థమైందా? There are 20 inlet 2x-4 outlet pipes attached to the Talal tank. Each inlet pipe takes 40 hours to fill the tank and each outlet pipe empties the fully tank in 30 hours. If all the pipes are opened together, the tank gets filled in 30 hours. Find the value of 20 inlet pipes ఉన్నాయి. ఇది 40 అవర్స్లో నింపగలుగుతుంది ఒక్కొక్క. ఈచ్ ఇన్లెట్ పైప్ 40 అవర్స్, ఈచ్ అవుట్లెట్ పైప్ 30 అవర్స్. సో టోటల్ మనం LCM 120 అనుకుంటే వీడి 3 వీడి 4 చేయగలడు కదా. వీడి 3 చేయగలడు, వీడి 4 తినేయగలడు, రైట్. సో 23 60 చేస్తుంటే వీళ్ళు అవర్కి వీడు 20 ఇవి 2x-4 ఇన్లెట్ పైప్స్ కాబట్టి ఒక్కొక్క పైపు 4 తినేస్తుంది అవుట్లెట్ పైప్, రైట్. సో ఇవన్నీ 30 అవర్స్ కష్టపడ్డాయి. ఇలా ఎన్ని అవర్స్ కష్టపడ్డాయి, 30 అవర్స్ కష్టపడ్డాయి. ద ట్యాంక్ గెట్ ఫిల్డ్ ఇన్ 30 అవర్స్. సో టోటల్గా 120 కంప్లీట్. రైట్. 30 గెట్స్ క్యాన్సిల్ 4 times. 4 taken common and cancelled 15 times. So we can have 15 is equal to 2x-4. 2x is equal to 19. X is equal to 9.5 వస్తుందమ్మా. టోటల్గా 120 అనుకున్నాం కదా మనం. 2x-4 ఇంటూ 4 మైనస్ 2x-4 అటు తీసుకెళ్ళిపోయాం. 20 × 3 120 గెట్స్ ఫిల్డ్ ఇన్ 30 అవర్స్. కరెక్టే కదా. 20 15 అండ్ మిస్టేక్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉందమ్మా. 4 గెట్స్ క్యాన్సిల్ 120 2x-4. 20 ఇన్లెట్ పైప్స్, ఒక్కొక్క పైపు 3 స్వీట్స్ చేస్తే 60 చేస్తే 1 అవర్కి వచ్చేసి 40 అవర్స్. 120 అంతే కదా. 120 సరిపోయింది, 60 సరిపోయింది. ఇఫ్ ఆల్ ద పైప్స్ ఆర్ ఓపెన్ టుగెదర్ ద ట్యాంక్ గెట్స్ ఫిల్డ్ ఇన్ 30 అవర్స్. నేను 60 స్పీడ్తో పనిచేస్తే 2x-4 ఇంటూ 4 స్పీడ్తో పనిచేస్తాను. కరెక్టేనమ్మా. ఇంకేదైనా మిస్టేక్ ఉంటే చూద్దాం ఒకసారి. అన్నీ కరెక్టే కనపడతాం, రైట్. క్వశ్చన్ ఏంటి నాకు కనపడట్లేదు. 58th క్వశ్చన్. x కూడా 9 వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా. 9 ఉంది నాకు. ఎక్కడో మిస్టేక్ పోయి ఉంటుంది, చూద్దాం. 15 minus 2x plus 4. 2x plus 4. ఇక్కడ 1 మిగులుతుంది కదమ్మా. ఇక్కడ 1 మిగులుతుంది కదా. ఇక్కడ 1 ఉంది కదా. 2x-4 + 1 కదా ఇటు వస్తే, రైట్. 2x-3 ఇటు వస్తే 18 అవుతుంది. x is equal to 9 అవుతుంది. ఓకేనా. ఇక్కడ 1 మిగులుతుంది, నేను 0 కింద తీసేసుకున్నాను. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. లెంగ్త్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ ఈజ్ 20 cm less than that of square B such that the ratio of length of the each side is 4:5. అంటే 1 part 20, 4 parts 80, 5 parts 100. What is this area of the square? 100 square అంటే 10,000. Done. Next question. Assume scored 30% in an examination and failed by 20 marks. 30% failed by 20 marks. And 45% passed by 10 marks.
డిఫరెన్స్ 15% ఈజ్ ఈక్వల్ 30 మార్క్స్, 1% ఈజ్ ఈక్వల్ 2 మార్క్స్. మన ఏమడుగుతున్నారు, పాస్ పర్సంటేజ్ అడుగుతున్నారు, పాస్ మార్క్స్ అడుగుతున్నారు, పాస్ మార్క్స్ అడుగుతున్నారు. 30% ఎంత అవుతుందో చూడండి. 30% ఈజ్ ఈక్వల్ 60 మార్క్స్. 60 అನ್ನು ఈ 20 వస్తే అతను పాస్ అవుతాడు. సో పాస్ మార్క్స్ ఇస్ 80. 30% ప్లస్ 20 కదా పాస్ మార్క్స్. 30% అంటే 60, ఆ 20 యాడ్ చేస్తే 80 మార్క్స్ పాస్ అవుతాడు. 30%, ఇతను 30% వచ్చింది కదా ఫస్ట్ పర్సన్. 30% వచ్చింది కదా. 30% అంటే ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి, 60. ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాడు, 20 మార్క్స్ తగ్గ. ఆ 20 యాడ్ చేస్తే పాస్ అవుతాడు, అదే పాస్ మార్క్స్.